तो जब न्यूज़ 89 पंजाब नूं सूचना मिलती है कि कोई चेतावनी वाला बोर्ड पार्क के बाहर लाया गया तो उसकी चर्चा भी जी है शहर के छिड़ती है। तो लगातार ये बोर्ड जोड़ा है बड़ी तेज़ी के नाल जोड़ा है वायरल जोड़ा सोशल मीडिया पर हो रहा। मैं तुहानूं दिखाता, मैं उसी बोर्ड के जोड़ा मेरे पिछे तुसीं देख पा रहे हो खुली चेतावनी जी लाई गई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो जी है उरे लाई गई है तो एक चेतावनी जी है काले अक्षरां दे विच जिहड़ी तुसीं पढ़ पा रहे हो। सुखी जी लगातार तुसी चर्चा दे विच बने रहंदे हो, किते ये बोर्ड यह जी कोई चर्चा दे विच बनन करके तो नहीं लाया गया या फिर कुछ यह जिहियां घटनावां होईयां जिहड़ी तुहाडे दिल नूं लगियां ते तुसी ये बोर्ड ला के चेतावनी उन बंदियां नूं दित्ती गई है, की कहना चाहो? कि ਜਿਹੜੇ ਨਪੁੰਸਕ लोग ने ਜਿਹੜੇ सिर्फ लुक छुप के समाजां दे विच फाड़ फाड़ दी काम करते हैं, इन्हां नूं असीं खुली चेतावनी दिंदे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जिसनूं कोई तकलीफ है ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ तकलीफ भी दूर करांगे, ਉਹਦਾ इलाज भी करांगे, मगर लुक छिप के नहीं वो सामने आए। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ फ़ोन नंबर ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ਸਾਨੂੰ फ़ोन करके मिलो, फिर ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ क्या चीज़ ਆ। विरोध करन दे होर बड़े तरीके है, शांतमय तरीके है, गांधीवादी तरीके है, तो कुछ शब्दों का आपां नूं सही प्रयोग करना चाहिए सी बोर्ड के उत्ते। तो शब्दों के करके जो बोर्ड नूं पढ़ते होने उन्होंने अंदर भी जिहड़ा खून किते ना किते खोलदा होना। तुहानूं पता कि पंजाब का माहौल भी पहले नालों खराब है तो कार्रवाइयां भी हुई यह जिहियां गल्लां ते थोड़े दिन पहला सतीश जिहड़े गौ रक्षा दल के प्रधान उन्होंने वालों भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया सी ते उन्हां ते परचा दर्ज हो गया सी। कि तुहानूं नहीं लगता कि आने वाले दिनों के तुहाडे ते भी यह जी कोई कार्रवाई हो सकती है? कि तुसी देखो सामने तुसी भी देख सकते हो इन्हां दे कैमरे लगे हुए हैं दुकानों के, मगर बड़ी शर्म वाली गल है पुलिस प्रशासन वालों किसी भी बंदे की अजे तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई है, साडे नाल कोई संपर्क नहीं किया गया। सोमवार की ऐतवार की घटना है, सोमवार की असीं एप्लीकेशन दी हुई है, अज शुक्रवार हो गया, तां करके इत्थे किथे ना किथे पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। तो उन्होंने लगता है कि इत्थे दा वाल्मीकि समाज है जिहड़ा दलित समाज है वो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने लगता चूड़ियाँ पाइयां हुई, मगर असीं उन्हां दे बहम बड़ी जल्दी कड्डांगे। सो न्यूज़ 89 पंजाब लगातार तुहानूं पंजाब के माहौल बारे ते राजपुरा शहर के माहौल बारे दसदा रहिंदा ते नवीं खबरां जिहड़ियां तुहाडे सामने पेश करदा। ते अज असीं पुराना राजपुरा दे पार्क के नेड़े खड़े हाँ तो उरे एक बोर्ड जिहड़ा हैगा वो लाया गया सीगा। तो सर न्यूज़ 89 पंजाब नूं जिहड़ा इस चीज़ की सूचना मिली सी कि किसी व्यक्ति वालों ये बोर्ड जिहड़ा चेतावनी लिख के जिहड़ा है बोर्ड लाया गया सीगा। तो अज उसी गल नूं लैके असीं अज उरे पुराने राजपुरे के पार्क के कोल खड़े हाँ। तो लगातार तुहानूं पता ही है कि पंजाब का माहौल जिहड़ा हैगा वो लगातार जिहड़ा है खराब हुंदा नज़र आ रहा है। तो लोग रोज़ कोई ना कोई घटना बारे रोज़ TV चैनलों ते जिहड़ियां खबरां जिहड़ियां है नशर हो रही हैं तो उसी नूं लैके भी ये माहौल जिहड़ा है पंजाब दा ठीक रवे। तो उसके बावजूद जिहड़े यह जे बोर्ड शहर दे विच लाए जाते हैं तो उहदे नाल जिहड़ा है शहर का माहौल किते ना किते विगड़दा नज़र आता है। तो जब न्यूज़ 89 पंजाब नूं सूचना मिलती है कि कोई चेतावनी वाला बोर्ड पार्क के बाहर लाया गया तो उसकी चर्चा भी जी है शहर के छिड़ती है। तो लगातार ये बोर्ड जोड़ा है बड़ी तेज़ी के नाल जोड़ा है वायरल जोड़ा सोशल मीडिया पर हो रहा। मैं तुहानूं दिखाता, मैं उसी बोर्ड के जोड़ा मेरे पिछे तुसीं देख पा रहे हो खुली चेतावनी जी लाई गई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो जी है उरे लाई गई है तो एक चेतावनी जी है काले अक्षरां दे विच जिहड़ी तुसीं पढ़ पा रहे हो उरे लिखी गई है कि जिस किसी नुमाइंदे नूं अपने बाप यूज़ किया गया वर्ड डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा या फ्लैक्स बोर्डा विच लगी फोटोआं तो कोई भी तकलीफ है तो जो नपुंसक वर्ड यूज़ किया गया कई जिहड़े शब्द हैगे वो असी भी जिहड़ा है बोलते हुए कतरा रहे हैं। तो बोर्ड पर जिहड़ा है लिखा गया इन्हां वल्लों तो कई लुक छिप के जिहड़े बोर्ड फाड़ते हैं लोग उन्होंने चेतावनी दी गई है। तो कई जिहड़े शब्द हैं सुखविंदर
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭੀਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 2 ਵਾਰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਪੁੰਸਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਲਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ TRP ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਸੁੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ, ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਪਹਿਲ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 2 ਵਾਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ? ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ 51,000 ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ? ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਭੈਣ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।